وصحابته وزوجاته وذرياته وثم إلى أرواح جميع الأولياء ولوالدينا ولمعلمين ولمشايخنا والعلماء بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول
فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حفظ لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين. يا مفرج الحموم يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم كريم. Terima kasih diucapkan pada saudara Muhammad Daniel Iman yang sudi menjadi khalifah pada malam ini. Majelis diteruskan dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh Tuan Pengetua. Majelis dengan penuh ta'zim mempersilakan Tuan Pengetua Tuan Haji Muhammad Faisal bin Bakar untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pengacara majlis Ustaz Sabri, penolong kanan, guru-guru kanan, yang dipertua PIBG dan ahli jawatankuasa, guru-guru, seterusnya, ibu bapa dan anak-anak yang dimati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kita bersama di alam maya. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat memanfaatkan baki kehidupan kita ini dengan amalan-amalan yang memberatkan amal kebajikan kita, kebaikan kita di akhirat kelak. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Sana saya perlahan sikit radio jam. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau tuan-tuan ada kitab hadis Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang ke-2835. Mana antara lain maksud hadis itu, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan di 10 kebaikan yang seumpama dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alhamdulillah. Nabi SAW menyebutkan betapa besar yang ganjaran yang disediakan kepada kita dan bagi kita yang membaca Al-Quran, insya-Allah. Namun kita jangan lupa bahawa Al-Quran itu tidak terhenti di situ. Perutusan Nabi SAW bukan sekadar untuk kita membaca Al-Quran tanpa kita memahami apakah kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, apakah arahan-arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, apakah larangan-larangan yang telah diberikan batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya kita tidak melewatinya. Ya. Jadi alhamdulillah surah Yasin ini insya-Allah bagi masyarakat Melayu di Malaysia ni dan di Nusantara ni selalu kita baca surah Yasin lah pada malam Jumaat. Walaupun kita kata ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan tidak ada hadis yang jelas bahawa baca Yasin sahaja pada malam Jumaat, tetapi kita mengambil secara amnya bahawa kita membaca Al-Quran. Jadi yang mudah untuk kita baca, mudah untuk kita pegang, sebab surah Yasin ni orang cetak dah banyak dah. Jadi kita bacalah Yasin pada malam Jumaat dengan mengambil hadis umum, iaitu membaca Al-Quran pada setiap malam itu ganjaran yang sangat besar disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya. Baik, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian daripada surah Yasin yang kita baca ini. Sedikit saja dalam kesempatan yang ringkas ini. Sebuah kisah dalam kenapa surah Yasin ini sangat-sangat digalakkan untuk kita membacanya, kan? Dan apa yang terkandung di dalam surah Yasin ini sehingga kita selalu membacanya, kan? Orang sakit kita baca, ada apa-apa majlis kita baca surah Yasin, kan? Baik, saya nak mengambil beberapa ayat Al-Quran, iaitu kalau kita tengok daripada surah Al-Quran Yasin ini, dia adalah surah yang ke-36, ya, iaitu bermula daripada ayat 13. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Baik. Ya, dan buatlah untuk mereka suatu perumpamaan penduduk satu negeri tak kala datang kepada mereka utusan-utusan. Baik.
Jadi ilmu Al-Quran ini sangat banyak tuan-tuan. Kalau kita nak tengok di sudut bahasa Arab, saya ambil sedikit saja sebagai galakan bagi tuan-tuan untuk memahami Al-Quran. Dan kita tengok wadrib itu dia bermula dengan waw. Waw ini kalau nak i'rab dia adalah waw istinaf, iaitu waw permulaan. Dalam Al-Quran ini ada 3 perkara utama yang ada dalam Quran, iaitu kita kena tahu yang mana dikatakan kata nama atau isim ataupun fi'il ataupun perbuatan, dan yang ketiga adalah haraf ataupun huruf, iaitu huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Jadi waw ini termasuk dalam yang dipanggil waw istinaf, iaitu waw permulaan. Idrib, wadrib atau idrib iaitu disebut sebagai fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il amal. Fi'il amal. Baik. Jadi kalau kita nak huraikan satu persatu itu memang akan panjang. Baik, kita nak ambil pengajaran. Jadi maknanya tuan-tuan, lepas ini insya-Allah kita tak boleh terhenti untuk kita hanya membaca makna sahaja, tetapi kita di samping kita membaca, kita tahu maknanya dan juga kita tahu apa yang disuruh oleh Allah SWT dan kita cuba laksanakan, insya-Allah. Baik. Di dalam ayat 13 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa buatlah untuk mereka satu perumpamaan. Jadi saya merujuk beberapa kitab tafsir dan boleh disimpulkan bahawa ayat 13 hingga 21 ini kebanyakan ahli tafsir dikumpulkan satu perbincangan, iaitu Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan satu perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang satu golongan kafir di satu qaryah ataupun di satu tempat atau di satu negeri, tentang Allah mengutuskan kepada mereka bukan seorang, bukan 2 orang, malah 3 orang Rasul untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sikap mereka sendiri, sikap yang ada pada mereka, mereka menolak utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suruh bagi tahu bahawa wahai orang musyrikin, telah ada di zaman sebelum kamu masyarakat yang ada dalam satu tempat itu, mereka diutuskan kepada mereka Rasul, tapi mereka menolaknya dengan pelbagai alasan. Jadi Allah memulakan ayat ini dengan buatlah mereka satu perumpamaan. Dan ahli tafsir menyebutkan bahawa negeri itu disebutkan sebagai negeri Intaqiyah, iaitu pada zaman sekarang negeri itu termasuk Turki. Tetapi setelah berlaku perang dunia yang pertama, Intaqiyah ini telah keluar dari Turki dan masuk dalam wilayah Syria. Tak apa, itu tak kisah. Di mana rajanya ketika itu adalah Antiochus. Dia adalah seorang raja yang menyembah berhala. Okey. Dan siapa nama yang rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak disebut dalam Quran, tetapi disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya kitab tafsir yang mudah kita baca ialah tafsir Al-Azhar. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Al-Azhar, tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Qurtubi, tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir At-Tabari. InsyaAllah ada benda-benda seperti ini, insyaAllah. Baik. Dan nama Rasul disebutkan sebagai Nabi atau Rasul Sa'iq, Saduq dan Salum. 3 orang. 3 nama Rasul yang diutuskan itu. Baik, tak apalah. Sebab Al-Quran tidak menyebut nama itu, kita ambil kira sebagai itu tidaklah penting sangat. Yang penting apakah mesej yang Allah nak sebutkan dalam ayat 13 dan seterusnya ayat ke-14.
seketika kami utus kepada mereka 2 orang. Mula-mula Allah utuskan 2 orang dulu. Dalam ayat ke-14. Tetapi mereka dustakan juga. Allah utuskan 2 orang. Mereka dustakan. Kemudian Allah tambah lagi pada ayat berikutnya. Tambah 3 orang. Tambah seorang lagi jadi 3. Tetap mereka menolak utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat yang ada. Sifat yang ada kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Datang kepada mereka orang-orang ataupun utusan Allah untuk memberikan mereka pengajaran, tetapi mereka tolak. Baik. Kemudian pada pangkal ayat 15, mereka menjawab, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maksudnya, mereka kata, kamu ni makan macam kami juga, kan? Kamu ni tidur macam kami juga, kan? Jadi macam mana kamu boleh mendakwa bahawa kamu adalah seorang utusan daripada Allah? Sebab itu, kalau kita tengok, semua para nabi, semua para rasul, khususnya yang menyeru manusia ke jalan Allah ini dikurniakan mukjizat. Mukjizat yang akan membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada ayat seterusnya disebutkan bahawa Tuhan ini dia Maha Pengasih, tidaklah menurunkan apa-apa, kata mereka. Kami tidak percaya bahawa kamu ini mendapat wahyu. Mungkin dan mereka ini, utusan-utusan ini dipandang hina. Malah mereka disebut sebagai bercakap bohong. Kan? Jadi inilah selalu yang dihadapi oleh pendakwah-pendakwah. Kan? Dihadapi oleh pendakwah-pendakwah. Ya? Kerana apa? Mereka mengingkari dengan hujah. Dengan kata-kata, tidak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih memilih kamu jadi Rasul. Padahal kamu hanya manusia seperti kami. Tetapi alasan ini dijawab oleh Allah SWT dalam ayat yang lain. Dalam kaedah mentafsir Al-Quran, kaedah yang paling baik ialah ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau kita baca, itu dipanggil sebagai tafsir yang maksur. Kerana Allah sebut dalam ayat dan surah ini, dan dalam surah yang lain Allah menjawab berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan daripada surah tersebut. Ataupun Nabi SAW sendiri, iaitu dikatakan sebagai Nabi dengan hadis-hadis Nabi, Nabi menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Baik. Orang-orang ini, walaupun nanti Allah mengutuskan mereka, orang-orang ataupun malaikat sekalipun sebagai Rasul, mereka akan menjawab bahawa bolehlah kamu malaikat, kamu bolehlah buat itu. Kalau kamu manusia, kamu pun tak boleh buat. Jadi sebenarnya mereka tetap akan memberi alasan untuk tidak mengikut. Jadi Allah menjawab dalam ayat ke-16 dengan kata-kata para Rasul itu, Tuhan kami lebih tahu bahawa kami ini benar-benar diutuskan kepada kamu. Baik. Tidak ada kewajipan kepada kami. Para Nabi dikata, kami hanyalah menyampaikan. Kami hanyalah menyampaikan apa yang diwajibkan ke atas kami, yang diarahkan kepada kami untuk kami menyampaikannya. Baik. Kemudian, kalau kita selalu mendengar hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat, kan? Kemudian kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan? Kamu adalah sebaik umat yang dilahirkan untuk mengajak manusia untuk beriman, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, kan? Inilah sebenarnya sunnah yang besar yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu utusan Nabi, utusan para Rasul
ialah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak manusia untuk mengikut segala yang disuruh dan meninggalkan segala larangannya. Kan? Sebab itu dalam ayat ini disebutkan bahawa para nabi ini tidak ada kewajipan yang lain melainkan kewajipan mereka ialah menyampaikan. Ya? Baik. Kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat ke-18, sesungguhnya mereka menjawab, sesungguhnya kami menganggap kemalangan nasib kami adalah lantaran kamu. Mereka pula kata, kami dapat nasib tak baik ni kerana kamu main tempat kami lah. Tuan-tuan, tengok. Sifat orang kafir. Sifat orang-orang ingkar. Kemudian, sesungguhnya jika kamu hentikan ini, tidak hentikan ini pada ayat 18, maka kami akan rejam kamu. Jadi maknanya kalau para nabi ini, para pendakwah ini tidak berhenti, mereka akan seksa, lontar dengan batu. Dengan seksaan yang pedih pada ayat yang ke-18. Kemudian ayat yang ke-19, kemalangan kamu adalah bersama kamu sendiri. Dalam ayat ini, iaitu utusan-utusan Allah yang bertiga itu telah berkata, kemalangan kamu adalah bersama kamu sendiri. Maksudnya, dalam kamu buat perkara buruk, perkara yang Allah larang, menyebabkan tertutup kebenaran pada diri kamu, menjadi kamu gelap gelita, jahil, dan akhirnya kamu akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian ayat yang hujung ayat 19, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila masyarakat menolak kebenaran, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah daripada Tuhan, bukan daripada manusia biasa. Para nabi, para utusan Allah ini adalah utusan Allah yang menyampaikan apa yang telah diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikan. Sekiranya setelah mereka menunjukkan kebenaran mereka, menunjukkan bukti bahawa mereka itu adalah para nabi dan para rasul yang semata-mata diutuskan bukan untuk mendapat sebarang habuan dunia. Ini satu perkara yang kita kena disebutkan dalam hadis, dalam tafsir ini, bahawa dalam ayat ke-21 disebutkan bahawa ikutilah oleh kamu. Ayat 21 disebut, ayat 20, wahai kaumku, ikutlah olehmu orang-orang yang diutus ini. Jadi ketika berlaku perkara mereka membantah ketiga-tiga orang rasul itu, tiba-tiba ada datang seorang lelaki itu berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ikutlah mereka kerana mereka ini, rasul ini tidak minta upah apa-apa pada kamu. Itu antara ciri-cirinya, ya. Antara ciri-cirinya orang yang benar ini, dia tidak akan minta persen. Dia tidak ada apa-apa udang di sebalik mi, kita kata sekarang kan. Tidak ada udang di sebalik batu, tetapi dia sampaikan itu semata-mata kerana Allah. Kalau di zaman sekarang pun atau zaman dahulu pun kita pernah ditipu kan, orang kampung kita pernah ditipu, masuk orang tertentu bawa ajaran yang tertentu, kemudian nak hilangkan dosa dan sebagainya, kena bayar sekian-sekian banyak. Ini semua ajaran-ajaran yang mengarut, yang kalau kita tahu, kita yakin bahawa itu bukanlah daripada Islam. Ya. Akhir sekali saya nak menyebutkan seorang mufassir, iaitu Wahab bin Munabbih dan Ka'bul Ahbar. Dia menerangkan bahawa orang itu adalah Habib. Itu tak kisahlah, bukan perkara itu penting. Tetapi yang penting ialah bila orang itu mengajak kepada kebaikan, kita hendaklah melihat apakah hujah-hujah dia. Sekiranya hujah itu adalah hujah yang benar, maka kita kena ikut.
Jadi inilah antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 13 hingga 21. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk kita untuk kita renungi, kerana apa? Kehidupan kita di akhir zaman ini memang banyak pancaroba, kan? Sebab itu kita tak boleh ikut-ikut orang. Kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita kena mengaji. Kalau kita nak mengaji, kita kena tahu ilmu-ilmu asas. Tak cukup dengan kita hanya mengaji, membaca Al-Quran, tak cukup dengan kita belajar ilmu tajwid, tak cukup berhenti di situ. Jadi kita kena tahu asas-asas agama, keimanan kita. Ya, sekarang ni dah banyak dah ajaran-ajaran sesat yang menterjemahkan qul huwallahu ahad. Qul katakan Allah, huwa itu diterjemahkan sebagai Muhammad, kan? Sedangkan huwa itu Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu yang Esa, kan? Jadi banyak ajaran-ajaran yang seumpama ini, kalau kita tidak punya asas yang kuat, akhirnya kita akan tergoda dan kita akan mudah terikut jalan yang salah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah dan silap itu pada diri saya yang sudah pasti banyak kelemahan ini. Terima kasih tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam. Terima kasih kepada YDP PIBG dan ahli jawatankuasa. Terima kasih kepada ibu bapa yang turut hadir bersama pada ruangan maya ini. Mudah-mudahan insya-Allah ukhuwah fillah kita, ukhuwah kasih sayang kita kerana Allah mudah-mudahan dieratkan lagi, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan kita semua terlindung daripada ujian COVID-19 ini. Jadi jagalah diri kita. Jadi insya-Allah kita selamat daripada ujian ini. Kalaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha. Man akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sekiranya ada adik-beradik kita, mak menakan kita ataupun saudara-saudara kita yang telah berada tahap yang kritikal, ajarlah mereka la ilaha illallah. Sebut banyak-banyak la ilaha illallah, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Taala dalam keadaan mereka menyebut kalimah yang mulia ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua ke atas tazkirah yang disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat dijadikan panduan kepada kita dalam memahami Al-Quran. Mencetus semangat pada kita semua, bukan sekadar Al-Quran itu dibaca, bahkan kita kena cuba memahami setiap ayat yang dibaca. Semoga Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Saya tertarik dengan Pengetua ulas tentang wow tadi. Walaupun beliau tak sekolah pondok macam kami, tapi beliau memahami kaedah nahu. Itu kehebatan Tuan Pengetua kita lah. Wow, wa istinab, wawul qasam. Waw qasam ni makna demi. Waw aqaf ni dia penyambung ayat. Dan waw ma'iyah, waw dengan makna peserta. Jadi Pengetua dihuraikan tentang waw tu pun saya tertarik lah dari segi kaedah nahu dia. Maknanya kita semua boleh untuk memahami Al-Quran, tak semestinya orang yang daripada jurusan agama saja. Jadi sebelum dan terima kasih kepada semua yang bersama dalam majlis kita pada malam ini. Jadi saya tak sebut tadi YDP PIBG dan AJK PIBG. Jadi terima kasih kerana ikut serta dalam program ini. Semoga permohonan kita, bacaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya menjadi bekalan kita di sana. Jadi sebelum saya menutup majlis pada malam ini, terlebih dahulu saya memohon maaf sekiranya ada salah dan silap dalam mengendalikan majlis ini. Yang baik itu daripada Allah dan yang tidak baik itu daripada kelemahan diri. Kita akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.